श्री दरबार साहिब के बाहर अपनी बच्ची छड्डण वाली मां पुलिस हिरासत च। राजपुरा थाने च मिसिंग रिपोर्ट देन पहुंची सी मां मनिंदर कौर। नजायज संबंधां दे शक के आधार ते पुलिस ने हिरासत च लई महिला। मलोड़ दे कोलियां वाली दे खेत बनिया जंग दा मैदान। पानी दी वारी नूं लैके चलियां गोलियां, 6 लोग जख्मी। रखड़ पुन्निया मौके महिलावां नूं सीएम मान दा तोहफा। आंगनवाड़ी च 6000 भर्तियां करन दा कीता ऐलान। बोले जल्दी जारी करन जा रहे हैं नोटिफिकेशन। भर्ती च नहीं चलेगी कोई सिफारिश। प्रदर्शन करने वालियां नूं मुख मंत्री दी अपील। बोले जल्दी नहीं लेना चाहते कोई गलत फैसला। पक्के पैरी करांगे पुख्ता काम। पुलिस च भर्ती 4300 मुलाजमां नूं अगले हफ्ते मिलणगे नियुक्ति पत्र। सीएम मान नूं मिलिया HSGPC दा वफद। AG पंजाब नूं बदलन अते बेअदबी मामले च इंसाफ दी मंग। दादूवाल बोले दविंदरपाल भुल्लर दी रिहाई दा मसला दिल्ली सरकार अगे चक्कन दी भी कीती अपील। फगवाड़ा च गन्ना किसानां ने संघर्ष किया तेज। नैशनल हाईवे के दोवें पासे लाया धरना। गन्ने के बकाए की मंग कर रहे हैं किसान। बठिंडा तो सामने आईयां दिल नूं झंजोड़न वालियां तस्वीरां। एक नौजवान की नशे नाल हुई मौत। तां हस्पताल तो मोढे ते लाश चक के भजदा नजर आया लाचार परिवार। हालत विगड़न ते कीता सी हस्पताल दाखिल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। खबर का रुख करांगे जिहड़ी दरबार साहिब दे विच घटना वापरी है। उस दरबार साहिब च वापरी घटना नूं लैके की खुलासे हो रहे ने, एक अपडेट देवांगे इस पूरी खबर दे नाल जुड़ी हुई। सो मासूम बच्ची दीपजोत का कतल होया है। क्यों यह कतल किया गया और श्री दरबार साहिब दे बाहर प्रेमिसिस दे विच उस बच्ची दी लाश मिली और उसकी मां नजर आउंदी है राजपुरा दे विच, क्योंकि राजपुरा दे विच एक FIR दर्ज करवाउण पहुंचदी है और उत्थे पुलिस उसनूं हिरासत च लै लैंदी है, क्योंकि SGPC वालों उसदियां तस्वीरां जड़ियां ने जारी कर दित्तियां गईयां सी। CCTV तस्वीरां जारी कर दित्तियां गईयां सी तां पुलिस ने उस औरत नूं हिरासत दे विच लै लिया। बच्ची दी मां दसी जा रही है वही औरत। अमृतसर दे विच CCTV च उसदियां तस्वीरां कैद होईयां सी और पुलिस नूं मां दे नजायज संबंधां दा शक है। इस दे चलदे राजपुरा थाने दे विच जदों मिसिंग कंप्लेंट लैके आई सी तां पुलिस ने उसनूं हिरासत दे विच लै लिया। दरअसल ये घटना कल देर शाम दी है जदों एक बच्ची बरामद हुई सी श्री दरबार साहिब प्रेमिसिस दे विच, श्री हरमंदर साहिब दे विच, और बच्ची मर चुकी सी। वो बच्ची दी लाश सी। पहला ते जिहड़े उत्थे SGPC दी टास्क फोर्स सी वो ये समझते रहे कि कोई बच्ची सो रही है, पर जदों उसदे कोले कोई नहीं आया तां उन्होंने देखा तां वो बच्ची मर चुकी सी। उस कॉम्पलैक्स दे विच उस प्रेमिसिस दे विच उस बच्ची दी लाश पई सी। उस तो बाद CCTV कैमरे खंगाले गए और उन्हां दे विच एक औरत बच्ची नूं गोदी च चक के जांदी हुई नजर आई। उस बारे तस्वीरां जारी कीतियां गईयां और उन्हां तस्वीरां दे जरिए अपील की गई कि जे कोई भी इस औरत नूं जानदा है तो इसकी जानकारी साझी करे। उस तो बाद अज दोपहर बाद जाके खबर आउंदी है कि राजपुरा थाने दे विच एक औरत मिसिंग कंप्लेंट लैके पहुंची सी और ये वही औरत सी जिस दियां तस्वीरां जारी हुईयां सी CCTV दे विच। तां पुलिस पहला ही इसकी भाल कर रही सी क्योंकि अमृतसर पुलिस दे कोल मामला दर्ज हो गया सी। तां राजपुरा पुलिस ने इस औरत नूं हिरासत दे विच लै लिया है। यमुना नगर दी रहन वाली ये औरत दसी जा रही है कि कुछ पुछगिछ दे विच इस कोलों सामने आया। मनोज राठी साडे सहयोगी राजपुरा पहुंचे ने। मनोज राठी और राजीव शर्मा साडे सहयोगी जुड़ रहे ने, दोनों राजीव अमृतसर तो और मनोज राठी राजपुरा तो। पहला राजपुरा तो अपडेट लै लैंदे आ। मनोज की कुछ जानकारी हुण तक निकल के आई है? हाले भी ये लेडी पुलिस थाने दे विच है? बिल्कुल लेडी जी है उन्होंने हिरासत च लैके बिठाया हुआ है ते हुण ये भी गल निकल के सामने आई कि लेडी दे नाल एक होर बच्चा भी उहदे नाल मौजूद है ते एक लेडी होर दस्सिया जा रहा है कि उहदी मौती जिहड़ा हैगा हुण तक दी जिहड़ी जानकारी पुलिस होर सी अंदर तो दे रहे हैं। गेट बंद कर दिए गए, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि पुलिस जेडे अफसर है वो कहते नजर आ रहे कि अमृतसर पुलिस का यह मामला हैगा जी भी आके पहला पुछगिछ होएगी उस तो बाद उन्होंने लैके जाएंगे असी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ क्योंकि ये मामला विच बहुत सेंसिटिव है। तो देखो बच्ची
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਉਲ ਪਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ है कि छोटे बच्चे का ये मर्डर, क्योंकि ये मर्डर है, मर्डर है, मर्डर किसने किया, आखिर मर्डर करन तो बाद ये गुरुद्वारा साहिब छड़ के बच्चे ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਮਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? जी बिल्कुल विजय, क्योंकि कल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੀ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖੁਦ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 346 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਜੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਿਜੇ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ
ਕਲਯੁਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੀਵ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਜੀ ਵਿਜੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PCR ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜੀਵ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਚਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੌਕਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਲੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਲੂਕਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਰੋਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਲਾਏ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ, ਸਵਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। तो इस का काफ़ी विरोध होया। उस तो बाद जी जमा ही सिरे गल आई तो रघवीर सिंह ने स्टेज तो अनाउंसमेंट करती कि नचण वास्ते मजहबी सिखां ते रमदासियां दी जिहड़ियां कुड़ियां हैगियां बीबियां वो पिछे चलियां जाओ तो जिमींदारां दी जिहड़ियां बीबियां हैगियां वो अगे आओ। जिहड़ी ये गल जात दा नां लैके उत्थे जदों ये गल कही तो उत्थे रौला पिया, कुछ बीबियां नूं स्टेज तो बांह फड़ के तारा भी गया। तो सूरजपान साडे सहयोगी जुड़े ने बठिंडा तो होर जानकारी दे लई। सूरज काफ़ी गंभीर इल्जाम ला रहे ने क्योंकि अजकल दे जमाने दे विच खास करके लंगर दा जिक्र जिवें उन्होंने कीता, लंगर दे विच ते वैसे ही कोई भेदभाव नहीं हुंदा और फिर उस तो बाद जिवें उन्होंने गल कीती प्रोग्राम मनाए जाण दी, तीयां मनाए जाण दी कि वो पिछे चले जाण, एक साइड ते जाके नच लैण कि मतलब पूरा मामला की दूजी धिर ने इस बाबत कोई स्पष्टीकरण दिता है? देखो बेशक दूजी धिर ने हजे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिता पर सीधे शब्दों की गल की जाए तो पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया। जिहड़े प्रबंधक सीगे रघुबीर सिंह उन्हां दे खिलाफ मामला दर्ज किया ते नाल उसदे जिहड़े साथी सी उन्हां दे भी परचा दर्ज होया। मामला इस करके गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस तरह पहले उसी लंगर का जिक्र किया है कि लंगर सर्ब साझा इकट्ठा बैठ के छकन की गल की जाती है, जिथे कि गुरु साहब भी कहते हैं कि कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, उत्थे जातिवाद नूं किते ना किते बढ़ावा देना। ते दूसरे पासे स्टेज के उपर जिहड़ी वीडियो वायरल हो रही है उसे साफ तौर पर कहा जाता है कि जरनल बीबियां ने जिहड़ियां अगे आ जाओ तो बाकी बीबियां पिछे बैठ जाओ। दूसरे पासे जिहड़े लंगर जिहड़ा बनाया गया वह भी दस्सिया जा रहा है कि लंगर दो हिस्से च बनाया गया। एक लंगर की पंगत है जिहड़ी वो दलितां वास्ते रखी गई है, दूसरी पंगत है जिहड़ी वो जरनल वास्ते रखी गई है। तां करके किते ना किते जाके अपने आप दे विच वड्डा इशू तो है ही है। तां करके जथेदार साहब तो मंग की जा रही है कि जिहड़े प्रबंधक ने वो गुरसिख ने उन्हां नूं 500 छिक्या जाए, उहदे खिलाफ कार्रवाई की जाए। ते दूसरे पासे जिहड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए, नहीं तो जिहड़ा SC भाईचारा सड़कों ते उतरेगा ते धरने प्रदर्शन करेगा। ठीक है, धन्यवाद सूरज इस जानकारी दे लई। तां ये बठिंडा दे मलूका पिंड दी इह घटना है जिथे सारा समागम होया सी और उस तो बाद एक वड्डे विवाद दा कारण बन गया सिर्फ जात पात दी वजह दे नाल। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक लेना, जल्द वापस आउणे।